جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔ وہ ابھی ختم ہو چکا ہے، لہذا گروپ لیڈران کو آ کر پیشکش کرنے کی اس سے پہلے تاثرات و عزائم بتانے کے لیے کچھ نام سجیسٹ کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت اور لائق تعظیم مرد و خواتین، اپنے ورکشاپ کے بالکل آخری نقطے پر ہم اس وقت ہیں اور اختتامی خطاب کا عنوان ہے خوشگوار رشتے مستحکم خاندان۔ یہ عنوان ایسا ہے، یہی ہمارا الٹیمیٹ گول بھی ہے، ہمارا ہدف بھی یہی ہے۔ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہماری تمام کوششوں کا منزل یہی ہے کہ اس زمین پر مستحکم خاندان وجود میں آئے۔ رشتے خوشگوار ہوں گے تو مستحکم خاندان وجود میں آئیں گے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے نکات پیش کروں گا، نکات کی شکل میں رکھوں گا۔ تو خوشگوار رشتوں میں سب سے پہلے ہے شوہر اور بیوی کی خوشگوار تعلیم۔ سب سے پہلے نکتہ یہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو وہ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں۔ اس شادی سے پہلے ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کی پوری شخصیت ہوتی ہے، ان کا خاندان، خاندانی روایات، جس انداز میں ان کی تربیت ہوئی، پورا ماحول، اور اسی میں ان کی شخصیت پروان چڑھتی، اسی سے ان کی شخصیت بنتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے والدین کے مزاج و کردار اور گھریلو ماحول و کیفیات ان کی شخصیتوں کو تعمیر کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ان کی خوبیوں کے ساتھ، ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ جہاں انسان کے اندر خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں، وہاں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کسی کو جو ہم قبول کر رہے ہیں، ایک لڑکی کو ہم قبول کر رہے ہیں، وہ ہماری بیوی بن رہی ہے، تو ہماری یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری شخصیت کے ساتھ، اس کے اندر جو خوبی ہے، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو اچھائی ہے، اس پورے وجود کے ساتھ، اس پورے وجود کو ہم قبول کریں۔ شوہر بیوی کو ویسے قبول کرے جیسے وہ ہے، اور بیوی بھی شوہر کو ویسے قبول کرے جیسے وہ ہے۔ بالکل شروع میں ایک دوسرے کے عادات اخلاق پر تبصرہ اور تبدیلی کی کوشش سے پہلے تعلقات میں خراشیں پڑتی ہیں، بعد میں دراڑیں پڑتی ہیں، پھر فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک ایسی لڑکی جس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے رہا ہو، جہاں پر پیسے ہاتھ دھو کے خرچ کیے جاتے ہوں۔ اب ایک ایسے گھر میں اس کی شادی ہو گئی جہاں پر قناعت پسندی کی خواہشاری کا ماحول ہے۔ اب وہ جو خرچ کرتی ہے تو اپنے مہنگے جس نے اس نے دیکھا تھا ویسے ہی خرچ کرتی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے جو شوہر ہیں اس بات کا لحاظ کرتے، دھیرے دھیرے اس کے اندر خواہشاری کی عادت پیدا کرتے، مگر یہ ہونے کے بجائے کچھ دنوں کے بعد جو ہے جب شوہر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں بھی وہ تدابیر اختیار نہیں کی جاتی جو حکمت کی تدابیر ہوتی ہیں، بلکہ ایسے ہی اصلاح کی جاتی ہے۔ وہ لڑکی فوراً بول پڑتی ہے، مشہور جملہ کو سناتا ہوں، کہتی ہے کہ ہم فقیر فتو کے بچے ہیں کیا؟ اب شوہر بھی خاموش ہونے کے بجائے وہ مشہور جملہ سنایا تھا، میں نہیں جانتا تم حاکم تائی لڑکی ہو۔ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ اس کا حل یہ تھا کہ بھئی لڑکی کو بھی یہ خیال ہے کہ خواہشاری سے گھر چلانا ایک اچھی عادت ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہمارا ہے، اس میں ہم کو ایڈجسٹ ہونا ہے، اور یہاں ایسا ماحول ہے۔ اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ اس کی تربیت کے لیے شروع میں کچھ دھیرے دھیرے اس کی تربیت کرے، متعینہ رقم اس کو دے اور اس میں تم کو گھر چلانا ہے، تم بہت اچھی انتظام کر سکتی ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تمہارے اندر حسن انتظام ہے، تم یہ چیزیں اس طرح تربیت ہو سکتی ہے۔ بالکل شروع ہی میں ہم اصلاح و تبدیلی کی کوشش نہ کریں۔
تو تعلقات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پورے وجود کو ہم قبول کریں جس طرح ہوا ہے، ورنہ معاملہ ویسے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تعلقات میں خوشگواری میں دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہو۔ اختیارات کی تقسیم، لیکن آپ قوام ہیں مگر کچھ بیوی کے اختیارات۔ گھر بنانا اگر ہمارا کام ہے تو گھر سجانا بیوی کا کام ہے۔ گھر وہ سجائے گی، تکیے کا کلر کیسا ہو، بریسکٹ کا کلر کیسا ہو، وہ طے کرے گی۔ آپ اس میں بہت زیادہ مشورے اور دخل نہ دیجیے، آپ اس کی بھی پسند کا خیال کیجیے، لحاظ کیجیے۔ تو اختیارات کی تقسیم ہو، اس پر بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں تو گھر ہمارا ایک اچھے انداز سے چل سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے معاملہ فہمی، جو بہت ہے، معاملہ فہمی بہت ہے۔ مطلب یہ ہے معاملہ فہمی کیا کہ روزمرہ کی زندگی میں جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کیے جائیں۔ اکثر ہمارے فیصلے جذبات کی بنیاد پر طے نہ کر کے فوراً کیے جاتے ہیں، آن فان، بلکہ متانت، سنجیدگی اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ اگر ہم متانت، سنجیدگی اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو اس میں ہم کو مواقع نظر آئیں گے، مواقع، اپارچونیٹیز۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی ہے اور یہ محسوس کرے گھر میں بہت سارے افراد کے ہوتے ہوئے گھر کے سارے کاموں کا بوجھ اسی پر ہے، وہ کیسے نپٹتے ہیں، یہ ہنر آنا چاہیے، یہ فن آنا چاہیے۔ زوجین کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ فرید ثانی کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ اگر وہ ناراض ہو رہا ہے تو استعمال کرنا، دوسرا اس پہ خاموش رہے تاکہ تلخیوں کی آگ لگنے بھی نہ پائے۔ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں خوب جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناخوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناخوش ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو یہ بات نہیں ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو یہ بات نہیں ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ کتنی ہے بات؟ حضرت عائشہ نے کہا بالکل صحیح آپ نے فرمایا، مگر صرف آپ کے نام بھی کو میں کم کرتا ہوں، میں محبت و باپ نہیں۔ کتنی بڑی بات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو بہت سارے نکاح کے پیغامات دوسرے لوگوں نے الزام کر وہ کوئی کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول سے تم نے پیغام نکاح کیا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اندر کئی باتیں، اس میں سے ایک اہم بات ہے کہ میں غصے والی ہوں، مجھے غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ غصے میں میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو گستاخی کا کلمہ ہو، جملے ہوں اور میری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے جانتے ہیں اس موقع سے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اس سے نکاح کر لو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمہارے غصے کو کم کر دے۔ یہ نہیں کہا تمہارے غصے کو ختم کر دے یا تم بالکل اس کے بعد غصہ نہیں ہوگی، تمہارے غصے کو کم کر دے۔ تو اگر ہماری کوئی بیوی غصے والی ہو تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ نہیں کہ ساتھ تم غصہ کرتی ہو تو میں تم سے زیادہ غصہ کرنے والا ہوں، یہ بات حکمت کے خلاف ہے، سمجھداری کے خلاف ہے۔ گھر سمجھداری اور معاملہ فہمی سے چلتے ہیں۔ غصہ ہے تو آپ اپنے کو کنٹرول میں رکھیں، وضو کریں، استغفار کریں، اس طرح کی دوسری تدابیر آپ اختیار کریں تاکہ غصہ قابو میں رہے۔ غصہ کیا ہے؟ ہر کو بڑی تیزی کے ساتھ چلا کے صاف کر دیتا ہے، کام کرتا ہے، تعمیرات جلدی حساب میں چل جاتی ہے۔ خوشگوار رشتے کے لیے دوسرا یہ بھی کہ محبت کا اظہار کریں، آپ تعریف کریں اپنی لیے، محبت کا اظہار بار بار آپ کی بات کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کہیے، آپ زبان سے کہیے تم مجھے بچی لگتی ہو، تم مجھے پیاری لگتی ہو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ آپ عورت تعریف بھی چاہتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے میری بیوی، میں کیا اسے کہوں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں بالکل نہیں، آپ اس کا اظہار کیجیے، آپ کہیے اس سے بات بات۔ میں بتاؤں آپ کو، میں دورے کرتا ہوں اور جب میں گھر واپس جاتا ہوں تو اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تم جماعت کی بہت اچھی کام، تم میرا کتنا تعاون کرتی ہو، تمہارے بلبوتے پر پورے مہاراشٹر کا دورہ کرتا ہوں، وہ کام مجھ سے ہو نہیں سکتا، کتنا تم تعاون کرتی ہو۔
की जज्बा तो समझती है कि मैं गाँव ही से रहने लगा। तो आप इस तरह उसकी तारीफ कीजिए, तौसीफ कीजिए, आप उससे मोहब्बत का इजहार भी कीजिए। तो सिद्दीक साहब ने बताया कि कभी कभी चाय भी बना के पिलाया कीजिए आप, और फिर एक्सरसाइज के जो है। एक दूसरा घर के खुशगवारी का ये है कि अहमियत का एहसास आप बीवी को बताएं, वो भी अहम फर्द है इसका, वो भी अहम फर्द है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज में अज़वाज मुताहरात को साथ ले जाते, साथ ले जाते थे। यहाँ तक कि देखिए सफर में अक्सर आप जो सवारियां होती तो उनको तो करा होते, लोग चलाते थे, पहले लाके क्या कहते थे, आहिस्ता सफर करो, अंतर आप गिने। हदीस थे, क्या हदीस है, यानी बहुत ऐसे चीजें हैं कि नाजुक हैं, टूट जाए, उनका ख्याल करो, धीरे धीरे चलो, उनकी अहमियत का एहसास। और आप ये देखिए कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब एक अहम मसला पेश आ गया, सुलह हो गई और अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी करने और हलफ कराने का हुक्म दिया साहबा को, तो साहबे का मजीद सख्ती के हालत में थे, तो समझते कि सामने तब भी सुलह किया है, सुलह हमने जब भी क्या कोई उठाई नहीं अपनी जगह से, अजीब कैफियत थी, जो है कोई सुन ही नहीं रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आपके हमरा तक उम्मे सलमा, तो अल्लाह के रसूल ने उससे मशवरा किया क्या करना चाहिए। अरे उम्मे सलमा ने कहा कि तुम इससे कुछ मत कीजिए, लोग महमूद बता है, क्योंकि आप उठिए, आप कुर्बानी कीजिए, आपके जवाब में सारे लोग लेकिन ऐसा ही नहीं, सारे सहाबा पे लोग। तो देखिए मशवरा करना, अहमियत देना, अल्लाह के रसूल ने कहे मसले का हाल अपनी ज़ौजे मुताहरा से मालूम किया, मशवरा करना के रसूल। तो आप अपने बीवी से मशवरा कीजिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको अहमियत दीजिए, ताकि उनको लगे इस घर की अहम फर्द माने। अहम फर्द होना बाद मकामात पर ऐसा होता है, उसे कहने की हम कुछ घर की नौकरानी, हम क्या खादिमा हैं, खादिमा न समझे अपने को उस घर की मलका समझे। इस तरह आप कैटेगरी के साफ होना चाहिए। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दोनों को देना चाहिए। शौहर अगर ऑफिस से घर आया तो बीवी को चाहिए कि उसके इस्तेमाल के लिए खड़ी हुई, पानी का गिलास आप उनको, उसका बैग हाथ में ले, थक करके आ रहा है, काम करके आ रहा है, वगैरह वगैरह। और बीवी भी जब कहीं दूर से आए हो तो शौहर को भी चाहिए कि उसके इस्तेमाल के लिए खड़ा हो, उसके इस्तेमाल के लिए आप खड़ा हो सके तो चाय भी बना लीजिए इस मौके से। कहीं दूर से आ रहे हो, जाहिर सी बात है उसका भी हक है, जहाँ आपकी बहुत सारी खिदमत करती है, आपकी खिदमत कीजिए। आप एक दूसरे के रिश्तेदारों को अहमियत दीजिए। अभी बताया हमारी किसी बहन ने, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदारों को अहमियत दें। बीवी को महसूस ना हो कि हमारे रिश्तेदार जब आते हैं उनको इज्जत नहीं देती है और उनके सारे रिश्तेदारों की मैं खिदमत करती हूँ, ये एहसास पैदा होने ना पाए। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदारों की को अहमियत दें, उसी तरह जिसके वो मुस्तहिक हैं, उससे भी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। ये तो हो गया शौहर और बीवी के ताल्लुकात से बात, मगर सिर्फ इन्हीं के ताल्लुकात मजबूत होने से हमारा खानदान मुस्तकिल खानदान है। और भी हमारे घर में कुछ अफराद हैं, बच्चों से हमारे ताल्लुकात कैसे हों साहब? बच्चों से हमारे ताल्लुकात बहुत मुशफ़िकाना होने चाहिए, बड़े गहरे ताल्लुकात होने चाहिए, बड़े जज्बाती किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए। घर में दारोगा बन के देखना चाहिए। बच्चे ये कहें आप कब बाहर जाते हैं, हमको करने का मौका मिले, इस बात की दुआ बच्चे, इस बात की तमन्ना वो आपके काम से ना करें। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बन जाते थे, पीठ पे लाल सवारी बन जाते थे। सुबह आपने देखा मुंह लगा देते थे, साफ करते थे, वगैरह वगैरह। एक साहबी आए और अल्लाह के बच्चों को खिला रहे थे, साहबी ने कहा कि आप बच्चों से मोहब्बत करते, हमारे पास इतने बच्चे हैं, मैं मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदा ने अगर तुम्हें दिल न दिया हो तो खुदा से दिल मांगो, दिल का मांगना है, दिल का। तो आप अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, जज्बाती किस्म, उनको वक्त दीजिए, आप उनके साथ वक्त गुजारिए, आप उनके साथ खेलिए, आप उनसे बातें कीजिए, कहानियां सुनाइए, उनके मासूम सवालों के जवाब दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनको बाहर साथ ले जाइए, अपने हल्के आप उनका तारुफ कराइए, उनको खुद आप खुद लीजिए, कभी कपड़े पहनाइए, कभी उनको जूते पहना दीजिए, बच्चे आपसे वो गुर्बत महसूस करें। ये बहुत अहम बात है, इससे बच्चों का ताल्लुक आपके साथ कायम होगा, वो गैर मामूली किस्म का ताल्लुक होगा।
इसी के साथ साथ वालिदैन के हमारे घर में होते हैं। वालिदैन से हमारे ताल्लुकात बहुत इख्तिसार के साथ मैं भाई को देख रहा था। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है वालिदैन, जिनके पास वालिदैन की उससे आप कुछ देखिए, हम इल्म में, पैसे में, दौलत में, जितने ही बड़े हो जाएं, मगर वालिदैन को हमेशा ऐसा होता है कि बड़े वही हैं, बड़े वही हैं। ये बात, इसके एहसास हमेशा वालिदैन को दिलाते रहिए कि उनकी अहमियत है, बड़े वही हैं, फैसले वही करेंगे, फैसले वही करेंगे, और जिस बात का फैसला करेंगे उसी को तस्लीम किया जाएगा। उनसे बातचीत कीजिए, दूर हो तो उनसे फोन पर राब्ता रखिए, उनसे मशवरे हासिल कीजिए, उनकी खिदमत की कोशिश कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए, उनको दुआएं दीजिए। सारी बातें इसी के साथ वालिदैन के जो दोस्त और अहबाब हैं उनसे भी खुशगवार ताल्लुकात आप पैदा कीजिए, उनसे भी जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी खुशगवार ताल्लुकात आप पैदा। भाई बहन हैं, भाई बहन उनके साथ भी उनसे सलूक कीजिए, इस मजबूत जिंदगी में भी उनसे पूरा पूरा राब्ता रखने की कोशिश कीजिए। शिकायत होने पर हमारा भाई हमारे पास आता है, तुम भाई शिकायत में आमतौर पर पहचाने को है भाई उनको बोल रहे नहीं आते हो। ये शिकायत पैदा मजबूत तरीन जिंदगी में भी रवाबित रखना इंतहाई अहम बात है। दिलचस्पी के मौजूद को उनसे गुफ्तगू कीजिए, उनका ताउन कीजिए, उनसे ताउन हासिल कीजिए, सारी चीजें होनी चाहिए। बेतकल्लुफी के साथ उनसे आप रिश्तेदारी को निभाएं, बेतकल्लुफी के साथ तकल्लुफ महसूस न करना, वो भी आप आम रिश्तेदारों के साथ उनसे शुरू कीजिए। आम रिश्तेदारों के साथ इंसान का दायरा दुनिया में रिश्तेदारियों का बड़ा वसी है, कोई छोटा उत्तम दायरा नहीं है। जब वो पैदा होता है तो पूरी रिश्तेदारियों को वो लेकर के साथ में आता है, तो 18 साल के लेकर के आता है। हम सब जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों का जिक्र खैर करते रहिए अपने घर में। आमतौर पर हमारा रवैया होता है कि रिश्तेदारों के ताल्लुक से हमारा मनफी रवैया होता है, गीबत करते हैं, बुराइयां करते हैं। हमारे बच्चे भी और हमारे बच्चे भी वही रवैया उनके साथ अपनाते हैं, जो हमने अपनी बातों में उनको समझाया है। और कभी हमारे रिश्तेदार अगर आते हैं और हम उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हमारे बच्चे इसको मुनाफकत पर महसूस करते हैं, मुनाफकत पर। तो आप ये रवैया ना अपनाएं, रिश्तेदारों का आपका तज़किर आप अच्छे अल्फाज में कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। बेतकल्लुफी होनी चाहिए, रिश्तेदारों के साथ फोन पे बात कीजिए, कभी कभी उनके घर जाइए, उनको तोहफे दीजिए, तोहफों से मोहब्बत बढ़ती है। 2-3 साल पहले जब मैं अपने गाँव गया जाने का कम मौका मिलता है, रिश्तेदारियाँ बहुत हैं, तो हमारे बच्चे भी तो उनका रिश्तेदारों से वाकिफ नहीं, तो मैंने बड़ी तेजी के साथ वाकिफ करा। चंद दिन है, मैंने एक दिन पहले जो सुबह अपनी बहन का फ़ोन किया कि सुबह का नाश्ता हम हमारे घर करेंगे, सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा बताया 6-7 आ रहे हैं। और उसके बाद एक साथ फ़ोन किया, दोपहर का खाना हम आपके यहाँ खाएंगे, जो नमाज पढ़ेंगे और आपके यहाँ खाना खाएंगे। फिर अपने मामू के फ़ोन किया कि शाम जो 4 बजे और 5 बजे की चाय वो आपके घर पर नहीं है। तो इस तरह एक दिन में हमने 3 रिश्तेदारों को कवर किया, 3 रिश्तेदारों को कवर किया। छुट्टियां कम थी, वक्त कम थी, मगर बच्चों को अच्छा लगा कि अपने रिश्तेदारों में हमारा काम हुआ। मीडिया साथ चाहिए, बिल्कुल बेतकल्लुफा ना होगा। हमारे रिश्तेदार में भाई अजनबी लोग तो नहीं है ना। जब हम बेतकल्लुफी करवाइए अपनाएंगे तो वो भी हमारे साथ बेतकल्लुफ होंगे, करीब हमारे हमसे होंगे और हमसे ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, एक सहाबी का वाक़या है कि जब वो मालदार थे तो कसरत के साथ उनके यहाँ रिश्तेदार आया करते थे, कसरत के साथ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर वो तंदुरुस्त हो गए, उनके जो बिजनेस का कारोबार था खसारा उसमें हो गया और तंदुरुस्ती का शिकार हुए, तो रिश्तेदार कम रहे। तो उनकी बीवी ने कहा, देखा आपके रिश्तेदार कितनी मतलबी, जब पैसा था तो आते, जब पैसा नहीं है तो नहीं आते। हमारा आपको होते तो कहते हाँ तुमने कितनी समझदारी की बात की, बात की और तुमने अच्छी कमाई की। और साहबी थे, उन्होंने हुस्न तौजीह की। उनका ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है वो जानती हैं मेरे पास पैसा नहीं है, वो आएंगे मुझसे कुछ कहेंगे, मैं दे नहीं सकूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो मुझे वो तकलीफ से बचाना चाहते हैं, मुझे वो तकलीफ से
बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सदमे का शिकार ना हूं, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे। तो रिश्तेदारों के ताल्लुक से हमें हुस्न तौजीह का रवैया अपनाना चाहिए। आपके घर में शादी है, बच्चे का या बच्ची की, आपने शादी कार्ड भेजा, आप नहीं आ सके, तो ये मत ये साहब कितने मुतकब्बिर लोग आ गए हैं, बहुत गुरूर हो गया है। नहीं, आप उसमें तौजीह से काम लीजिए। आप सोचिए, हो सकता है कोई मसरूफियत आ गई हो, कोई बीमार हो गया, कोई और अहम काम आ गया, उसने तौजीह कीजिए, आप उसने तौजीह कीजिए। घरेलू इज्तिमा बहुत अहम है। घरेलू इज्तिमा घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, दाइयों के लिए, मुस्लिमीन के लिए इंतहाई जरूरी है। मैं बहुत तफसील में जाने की वजह से एक वाक़या बयान कर देता हूँ। इख्वानुल मुस्लिमून के रहनुमा सैयद उमर तिलमिसानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो घरेलू इज्तिमा को बहुत अहमियत देते थे। उनके बारे में आता है कि एक बार उनकी मोहल्ले में एक निकाह और लोगों ने उनको निकाह पढ़ाने की दावत दी कि आप भी निकाह पढ़ाइए। उन्होंने कहा, उन्होंने उज़्र पेश किया, माजरत तो कहा नहीं, आज मेरे घर में हमारे घर का इज्तिमा है, इसलिए उसमें मेरी शिरकत ज्यादा जरूरी है, मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं निकाह नहीं पढ़ा सकूंगा, मेरे घर के इज्तिमा में मेरी शिरकत जरूरी ज्यादा है। यानी वो घर के इज्तिमा को कितना इम्पोर्टेंट समझते थे, कहीं कितनी अहमियत देते थे। तो बहुत अहम बात ये है, घरेलू इज्तिमा हमारे होने चाहिए। और आखिर में मैं बात आपके सामने करूंगा कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ भी करनी चाहिए। दुआओं की बड़ी जरूरत है। दुआओं से अल्लाह ताला हालात को तब्दील करता है, कैफियत को तब्दील करता है। तो हमें घर में खुशगवार जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए दुआ बराबर करते रहना चाहिए। ये कुछ अहम बात थे जो इस मौजूद पर मैंने आपके सामने छोटे छोटे अंदाज में पेश किया है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप इन बातों को उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकते थे। मैं अपनी पूरी कबीलगी का और अपनी सलाहियत का भी हमें अंदाजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बातों में असर पैदा करे और हमारे कामों को बरकत दे। दुआ को करवाना,